ఓంకారం. योगे योगे तवस्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रं मोदये सखाय इंद्रं मोदये। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ओम यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखम् स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ओम बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः। ओम अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ओम शांति शांति शांति।
ओम परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्व पिता सर्व माता ओम विश्व पिता विश्व माता जगत पिता जगन माता जगदांबा जगत जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्तपति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति तपस्पति दीक्षापति प्रजापति सर्वभूतपति ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता ओम शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणाम गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु ओम शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट पूर्णराट ओम शाश्वत न्यायाधीशा अर्यमा ओम सदाधारा सर्वदाधारा जगदाधारा विश्वाधारा ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ओम सच्चिदानंद अनंत स्वरूपा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ओम अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण ओम अज निराकार सर्वशक्तिमन न्यायकारिन ओम जगदीशा सर्वजगदुत्पादक आधारा ओम सनातन सर्वमंगलमय सर्वस्वामिन् करुणाकर अस्मत्पिता परम सहायक ओम सर्वानंद प्रदा सकल दुख विनाशक अविद्यांधकार निर्मूलक विद्यार्क प्रकाशक परमैश्वर्यदायक साम्राज्य प्रसारक अधमोद्धारक पतितपावन मान्यप्रद विश्व विनोदक विनय विधिप्रद विश्वास विलासक निरंजन नायक शर्मद नरेश निर्विकार ओम सर्वांतर्यामिन् सदुपदेशक मोक्षप्रद सत्यगुणाकर निर्मल निरीह निरामय निरुपद्रव दीनदयाकर परम सुखदायक दारिद्र्य विनाशक निर्वैर विधायक सुनीतिवर्धक प्रीति साधक राज्य विधायक शत्रु विनाशक ओम सर्वबलदायक निर्बल पालक सुधर्म सुप्रापक अर्थ सुसाधक सुकामवर्धक ज्ञानप्रद संतति पालक धर्म सुशिक्षक
రోగ వినాశక, పురుషార్థ ప్రాపక, దుర్గుణ నాశక, సిద్ధిప్రద, సజ్జన సుఖద, దుష్ట సుతాడన, గర్వకు క్రోధకు లోభ విదారక. పరమేశ పరేశ పరమాత్మన్ పరబ్రహ్మన్ ఓం జగదానందక, పరమేశ్వర వ్యాపక, సూక్ష్మాచ్ఛేద్య, ఓం అజర అమృత అభయ నిర్బాంధనాదే, ఓం అప్రతిమ ప్రభావ, నిర్గుణ అతుల విశ్వాద్య, విశ్వవంద్య విద్వద్విలాసక, ఓం మంగళప్రదేశ్వర, సత్యసుఖదాయక, సర్వదా సర్వోత్కృష్టు స్వీకరణీయ వరేశ్వర, ఓం పరమసుఖదాయక, పక్షపాతరహిత, ధర్మ న్యాయకారిన్ అర్యమ, ఓం పరమైశ్వర్యవన్ ఇంద్రేశ్వర, ఓం మహావిద్యవాచోధిపతే బృహస్పతే పరమాత్మన్, ఓం అనంత పరాక్రమేశ్వర విష్ణు ప్రభో, ఓం స్వయంభూ, ఓం శంభో, ఓం శంభో, ఓం పరిభూ, ఓం శంభవ మయోభవ ప్రభవ విభవ ఉద్భవ, ఓం సర్వానుభూ, ఓం భూ, ఓం భువ, ఓం స్వః, ఓం భూర్భువస్వః. ప్రియా ప్రియాతి ప్రియా, ప్రియతమా, ప్రాణాత్ ప్రాణ, ప్రాణస్య ప్రాణ, ఓం ప్రాణాధార ప్రాణేశ్వర ప్రాణపతి, జీవనేశ్వర జీవనపతి జీవనాధార, ఓం జన్మదాత, ఓం సర్వదుఃఖ వినాశక, సకల క్లేశ నాశక, సంకటమోచక, సమస్త అవిద్య అశాంతి భయ నిరాశ నివారక, ఓం సత్చిత్ అనంత ఆనంద ఘన స్వరూప, ఆనందదాత, ఆనందకర, సుఖకర, సుఖదాయక, ఓం ఆత్మదా బలదా జ్ఞానదా సర్వదా హర్షదా వర్చోదా ద్రవిణోదా సహోదా స్వస్తిదా ఆయుర్దా మోక్షదా, ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, సుఖం సుఖం కావాలంటే ధర్మాన్ని పాటించాలి. ధర్మాచరణ కాకుండా సుఖం లభించదు. ధర్మం ఏమిటో తెలియకుండా ధర్మాచరణ చేయడం కుదరదు. విద్య లేకుండా ధర్మం ఏమిటో అర్థం కాదు. ధర్మాధర్మాలు సరిగా అర్థం కావాలంటే విద్య ఉండాలి. విద్య ఉండాలంటే విద్వాంసులు ఉండాలి. విద్వాంసులు అంటే విద్వాంసులను రక్షించుకోవాలి, గుర్తించాలి. అది ఎవరు గుర్తిస్తే కాదు, రాజు గుర్తించాలి. రాజు ధార్మికుడై ఉన్నప్పుడే రాజుకు తెలియాలి ఏది వజ్రమో ఏది రత్నమో. వజ్రాలను రత్నాలను గుర్తించే సామర్థ్యం, విద్య ఉండాలి రాజు.
ధార్మికుడైన రాజు ఉన్నప్పుడే ఇదంతా సాధ్యమవుతుంది. రాజు బాగుండాలి. రాజ్య వ్యవస్థలు బాగుండాలి. ధర్మరాజ్యం ఉండాలి. వైదిక ధర్మరాజ్యం. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. రాజు సజ్జనుడై ఉన్నప్పుడు, ధార్మికుడై ఉన్నప్పుడు, వైదిక ధార్మికుడై ఉన్నప్పుడే రాజు కూడా వేద విద్వాంసుడై ఉండాలి. వేదాల్లో పారంగతుడైనటువంటి విద్వాంసుల ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలి. విద్వాంసుల మార్గమే సరైన మార్గం. ఋషుల మహర్షుల మార్గమే సరైన మార్గం. సజ్జనుల సాంగత్యం, సజ్జనుల యొక్క సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడే, వారి సంపర్కం ఉన్నప్పుడే, సహవాసం చేసినప్పుడే ఆచరించినప్పుడే, అర్థం చేసుకుని ఆచరించినప్పుడే, అర్థం కాకుండా కాదు, అర్థం చేసుకుని ఆచరించినప్పుడే విద్య, ధర్మం ఈ విషయాల్లో ప్రీతి ఏర్పడుతుంది. ధర్మమే చివరికి కాపాడేది. ధర్మపూర్వకంగా వ్యవహారం చేస్తే ఐశ్వర్యాలు వస్తాయి, సుఖాలు లభిస్తాయి, అన్నీ లభిస్తాయి. చివరికి మోక్షమే లభిస్తుంది. రాజు మోక్షం వైపు తీసుకెళ్ళాలి. మోక్షం వైపు నడిపించాలి ప్రజలను. అది ధర్మరాజ్యం, వైదిక ధర్మరాజ్యం. ఎంతవరకు రాజ్యం ఉన్నటువంటి అధికారులు, సేనాపతి, ప్రజలు అందరూ కూడా సత్యాచరణ చేసినప్పుడే, సత్యం అంటే ఏమిటో తెలియాలి. తత్వం అర్థం కావాలి. పదార్థముల యొక్క గుణకర్మ స్వభావం తెలుసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. ఏది ఎలా వాడుకోవాలి, ఏ పదార్థం ఎటువంటిది, వాటి యొక్క గుణకర్మ స్వభావాలు, తత్వం, పదార్థం యొక్క తత్వం, యథార్థ జ్ఞానం తెలిసినప్పుడే ఇలా వాడుకోవాలని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. పదార్థాలు ఉన్నాయి, సరిగా వాడుకుంటే మంచివి, లేకపోతే శత్రువులే. అగ్ని మంచిదే, వాడుకొని రాకపోతే శత్రువు. నీళ్లు మంచివే, జీవనం. కానీ ఆ నీరే విషయం అవుతుంది సరిగా వాడుకొని రాకపోతే. ఇదంతా నేర్పించాలి, ప్రజలకు నేర్పించాలి, విద్యార్థులకు నేర్పించాలి. విద్యాలయాల్లో అటువంటి పాఠ్యక్రమం ఉంచాలి. ఎంత రాజ్య వ్యవస్థ, యథా రాజా తథా ప్రజ. రాజు ఎలా ఉంటే ప్రజలు అలా ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రజలు ఎలా ఉన్నారో, రాజు ఎలా ఉన్నారో, ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో అదే రాజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పిల్లలు ఏం కోరుకుంటున్నారో, లేదా మూర్ఖులు ఏం కోరుకుంటున్నారు, దుష్టులు ఏం కోరుకుంటున్నారు, అది ఇస్తున్నారు రాజులు, అధికారులు. పెద్దలు కూడా పిల్లలు కోరుకున్నట్టు, పిల్లలు అనుకున్నట్టు పెద్దలు నడుస్తున్నారు. పెద్దలు చెప్పినట్టు పిల్లలు నడవడం లేదు, ఆచరించడం లేదు. పిల్లల మాట పెద్దలు వింటున్నారు, కానీ పెద్దల మాట పిల్లలు వినడం లేదు. ఈ విధానం పోవాలి. ఋషి మహర్షుల యొక్క పరంపర సాగాలి. అప్పుడే అర్థమవుతుంది. అందరూ సుఖాన్ని కోరుకుంటున్నారు, కానీ ఉపాయాలు ఏమిటో తెలుసుకోవడం లేదు. ఉపాయాలు ఉన్నాయా లేవని కనీసం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయడం లేదు. సుఖాలు కావాలి, భోగాలు కావాలి, విలాసాలు కావాలి. దానికి తగిన నియమాలు పాటించడానికి సిద్ధంగా లేవు. నియమాలు ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. రాజు కానీ, ప్రజలు కానీ, ప్రభుత్వం కానీ కొట్టుకుపోతున్నారు. ఏ పురుషార్థం చేయకుండా, పరిశ్రమలు లేకుండా ఊరికే సుఖాలు రావాలి, భోగాలు, విలాసాలు, ఇదే జీవితం అనుకుంటున్నారు. జీవన లక్ష్యం, మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యం ఏమిటో అర్థం కాక మానవుడు ఎక్కడో వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈశ్వరుని యొక్క వేద విద్య తప్ప మరొక మార్గం లేదు ఈ ప్రపంచంలో జీవులకు. అది ఏ జీవి అయినా. ఈ జగత్తు ఏమిటి, జగత్తు యొక్క రహస్యం ఏమిటి, జగన్ నిర్మాణం, ఆ జగన్ నిర్మాత ఎందుకు చేసినాడు, కారణం ఏమిటి, ఉద్దేశం ఏమిటి, ఇది తెలియకుండా, సరైన జ్ఞానం అర్థం కాకుండా, అసలు సుఖమేంటో తెలియకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇదంతా పోవాలంటే వేదాధ్యయనం చేయక తప్పదు. వేదం ద్వారా పరమపిత పరమాత్మ
చెప్పదలుచుకున్నది ఏమిటి? అది అర్థం కాకుండా అసలు పరమాత్మ చెప్పిన మార్గం ఏమిటి? చూపిన మార్గం ఏమిటి? మనం ఏం చేస్తున్నాం? సరైన మార్గం ఏమిటి తెలియకుండా ఎక్కడో వెళ్ళిపోతున్నాం. ఇదంతా పోవాలంటే వేదంలో చెప్పినట్టు ముందు అర్థం చేసుకోవాలి. అన్నీ అర్థం కాకపోతే ఋషులు మహర్షి చెప్పినటువంటి బాటలో వేద మంత్రాలకు ఋషులు మహర్షులు చెప్పినటువంటి భాష్యాన్ని, వ్యాఖ్యానాలను, వివరణ అర్థం చేసుకొని ఎంతో వివరంగా చెప్పినటువంటి భాష్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఋషుల మహర్షుల యొక్క భాష్యాలు. అది అర్థం కాకపోతే దర్శనాలు ఉన్నాయి, ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి. వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎన్నో నీతి శాస్త్రాలు, ధర్మశాస్త్రాలు ఉన్నాయి. మనుస్మృతి లాంటి ఎన్నో స్మృతి గ్రంథాలు ఉన్నాయి. ప్రమాణపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోవాలి. నాకు తెలిసిందే వేదం అనుకుంటే కాదు. నేను అనుకున్నదే నిజం, ఇదే సత్యం అనుకుంటే కాదు. అది అహంకారం అవుతుంది, సత్యం కాదు. తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. అహంకారం ఉన్న వారికి విద్య అర్థం కాదు. భోగాలలో విలాసాలు ఉన్న వారికి, విషయాసక్తి ఉన్న వారికి ధర్మం ఏంటో అర్థం కాదు. అనాసక్తి ఉండాలి. అర్థ కామేషు అసక్తానాం ధర్మజ్ఞాన విధీయతే. ధర్మం జిజ్ఞాసమానానాం ప్రమాణం పరమం శృతి. ధర్మం ఏంటో తెలుసుకోవాలని జిజ్ఞాస ఉన్నప్పుడు అర్థమవుతుంది. పరమ ప్రమాణం వేదమే, ఈశ్వరుని యొక్క వాణి, ఈశ్వరుని ఉపదేశం. అందుకే వేదాధ్యయనం చేయక తప్పదు. వేదంలో చెప్పినట్టు చేయక తప్పదు. నిజంగా సుఖం కావాలంటే, భద్రంగా ఉండాలనుకుంటే, మోక్షమే కావాలనుకుంటే ఒకే ఒక్క మార్గం, వేరే మార్గం లేదు. నాణ్య పంథ విద్యతే అయనాయ. వైదిక మార్గమే, వేద మార్గమే. దానికి కేంద్రం గ్రస్తమే. ఋషి అయినా, మహర్షి అయినా, ముని అయినా, యోగి అయినా, బ్రహ్మచారి అయినా, వానప్రస్థ ఇంకెవరైనా, సజ్జనుడైనా, ధార్మికుడైనా, మంచివాడైనా, చెడువాడైనా, కేంద్రం, స్రోతస్సు, ఆధారం గ్రస్తాశ్రమమే. అందుకే గ్రస్తాశ్రమం బాగుండాలి, గ్రస్తులు బాగుండాలి, దంపతులు బాగుండాలి, భార్య భర్తలు సరిగా ఉండాలి. అందుకే వేద విద్వాంసుల యొక్క సాంగత్యంలో, సరైన వేద విద్వాంసుల యొక్క మార్గదర్శనంలో జీవించినప్పుడే, అర్థం చేసుకున్నప్పుడే, ఆచరించినప్పుడే ఈ అనాచారాలు, ఈ దురాచారాలు, ఈ దుఃఖాలు, ఈ కష్టాలు పోతాయి. అంతవరకు అంతే. ప్రయత్నం చేద్దాం. వేదాధ్యయనం చేసుకుంటూ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని, మానవ జన్మం సార్థకం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎన్నో విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. యజుర్వేదంలో జీవన విధానం ఎంతో వివరించడం జరిగింది, ముఖ్యంగా గృహస్థులు. అది యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో గృహస్థుల యొక్క జీవనం సఫలం కావడానికి ఎన్నో ఉపాయాలు చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఎవరు సారం? ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి అమ్మా. మంత్రం సంఖ్య నుంచి. అట్లాగే. ఏ మంత్రం నుంచో చెప్పండి. మీ పేరు ఓంకారంతో ప్రారంభించండి. బ్రహ్మాండ నాయకుడికి అనేక అనేక శతకోటి నమస్కారాలు. గురువు గారికి నమస్కారం. యజుర్వేదం 8వ అధ్యాయంలోని 50వ మంత్రము. ఈ మంత్రము ఏం తెలియజేస్తుందంటే రాజు యొక్క కర్తవ్యం గురించి తెలియజేస్తుంది. రాజు ఈ విధముగా ఉండాలని పరమేశ్వరుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఓ దివ్య గుణ సంపన్న, మరి సకల ఐశ్వర్యవంతుడవు రాజా, నీవు అతి మనోహరుడవై, అంటే ఉత్తమ విద్వాంసుల ద్వారా, గురువుల ద్వారా సమస్తము తెలుసుకొని దానిని పురుషార్థముతో, మరి ఆ తెలుసుకున్న దానిని ఆచరిస్తూ ఉత్తమ నియమములతో, మిత్రభావముతో,
ధార్మికులై వేద పారాంగుతులైతున్న విద్వాంసుల ద్వారానే తెలుసుకోవాలి. వారు తెలియజేసిన వాటిని ఆచరించినప్పుడే ఆ రాజు దాన్ని అనుసరించినట్టయితేనే ఆ మార్గాన్ని సర్వవిధముగా సుఖాలు ఐశ్వర్యము లభిస్తుంది. రాజు ఎలా ఉండాలి? జితేంద్రుడై ఉండాలి. ఎలా అంటే విద్వాంసుల వలె తను కూడా ఆచరించుతూ ఎవ్వరిని ఎట్టి విద్యలను అంటే ఆ విద్యలన్నీ తెలుసుకొని ధర్మమును ప్రేమభావముతోనే వాటిని ఐశ్వర్యమును కూడా పొందగలుగుతాడు. రాజు తెలుసుకుంటేనే ప్రజలను ఆ విధంగా పాలించటానికి అవకాశం కలుగుతుంది కనుక తెలియకుంటే అతనే తెలుసుకోలేకపోతే ఏమీ చెయ్యలేడు అనే అర్థాన్ని ఈ యొక్క 50వ మంత్రంలో తెలియజేశారు. 51వ మంత్రం. ఈ మంత్రం ఏమిటంటే భార్యాభర్తలు ఎలా ఉండాలి, దాన్ని రాజు ప్రజల యొక్క సంబంధం గురించి తెలియజేశారు. మరి భార్యాభర్తలు ఇరువురు కూడా ప్రీతితో ఉండాలి, అంటే ప్రేమతో ఉండాలి. వారు ప్రేమతో ఉంటూ మరి వారు సత్యవాణితోనే ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా సత్య వ్యవహారంతోనే ఉండాలి. వారిరువురు కూడా మిత్రత్వంతో కలిగి ఉండి ఒకరినొకరు అసత్యం చేసుకోకుండా మోసము చేసుకోకుండా ఉన్నట్టయితే వారి కుటుంబము వారి సంతానము కూడా సుఖముగా సంతోషముగా ఉంటుంది. మరి అదే విధముగా రాజు ప్రజలు కూడా సత్య వ్యవహారంతోనే ఉండాలి. రాజు సత్య వ్యవహారంతో ఉంటూ ప్రజలను పరస్పరము ప్రేమతో ఉన్నట్టయితే వారికి ఉపకారం కలిగించినప్పుడే నిరంతరము సుఖము లభిస్తుంది. ఈ భార్యాభర్తలు ఏ విధంగా సుఖంగా ఉంటారో రాజు రాజపురుషులు ప్రజలు కూడా ఆ విధంగానే ఉండాలి. ఇక 52వ మంత్రం. మోక్షము కన్నా అధిక సుఖము గురించి తెలిపారు పరమాత్మ. అందరినీ సుఖముగా కాపాడు ధార్మికుడగు రాజు మరియు ఆప్త విద్వాంసుడు లేనంత వరకు విద్యను గాని మోక్ష సాధనము గాని తెలుసుకోలేము. మరి అసలు ఆ విద్య గురించి జ్ఞానం గురించి తెలియనప్పుడు దాన్ని ఎలా ఆచరిస్తాము? ఆ విధంగా తెలియజేసే ధార్మికులై ఉండాలి. ఎవ్వరిని కూడా తెలుసుకోలేకుంటే యోగ్యులు కాలేరు. మరి మోక్షము కన్నా అధిక సుఖము ఏదియూ లేదు. మరి మోక్షం అంటే ముక్తి కాలము 31:10:40 సున్నాలని మనకు తెలియజేస్తున్నారు ఉపనిషత్తుకారులు. అటువంటి మోక్షాన్ని పొందటానికి ఎంతో విద్వాంసుల ద్వారా గురువుల ద్వారా వేద విద్యను పరమేశ్వరుడు మనకు అందించాడు. ఆ వేద విద్య ద్వారానే అన్ని కూడా మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఆయన ఎంత దయామయుడు. ఇక 53వది సభాపతి సేనాపతి ప్రతిభ గురించి తెలిపారు. సభాపతి సేనాపతులు ఎలా ఉండాలంటే వారు యుద్ధ నైపుణ్యములో ప్రతిభాశాలురై ఉండాలి. వారు సమస్త కార్యములందు కూడా అగ్రగ్రాములై ఉండవాలని, అంటే అన్నిటిని తెలుసుకుని ఉండాలి. ఆ విధంగా ఉండకపోతే సైనిక వీరులు ఉత్సాహంగా యుద్ధం చేయలేరు. వారికే యుద్ధనీతి ఎలా చేయాలనే కార్యం తెలియకపోతే వారి దగ్గర ఉన్న సైనికులు దాన్ని చేయలేరు. మరి ఆ విధముగా ఉండకపోతే విజయం ఎలా కలుగుతుంది? మరి అన్నీ తెలుసుకొని శత్రువులపై యుద్ధము జరిపినట్టయితేనే మనకు విజయం కలుగుతుంది. మరి అందుకని శత్రువులను నిర్మూలించగల సభాపతి సేనాపతి మున్నగు వారు లేనంత వరకు ప్రజాపాలన జరగదు. ప్రజలప్పుడు సుఖముగా ఉండరు. మరి మనలోని శత్రువులను జయించకపోతే శాంతి సుఖము లభించదని నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఈ మంత్రం గురించి. ఇక చివరి మంత్రము 54వ మంత్రం. గృహస్థ కర్మ గురించి జగన్నాయకుడు తెలియజేశాడు. ఏ విధంగా అయితే 53వ మంత్రంలో కూడా భార్యాభర్తలు ఏ విధంగా ఉండాలని తెలియజేశారో అదే విధముగా సభాపతి గురించి తెలిపారు. మరి పరమేశ్వరుడు వేద విద్య ద్వారా తన యొక్కయు ఇతరుల ప్రాణుల యొక్కయు, అంటే తనది ఇతరుల యొక్క జగత్తు యొక్కయు అన్నిటిని కూడా గుణకర్మ స్వభావాలను ప్రకాశపరిచినాడు. ఈ విధముగా సత్యమైన గుణకర్మ స్వభావాలని ఆయన అన్నిటిని కూడా ప్రకాశపరిచినాడు. మనం చూస్తూ ఉన్నాం, సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ లేకుంటే ఈ జగత్తే
ఉండదు. మరి అదే విధముగా ఎవ్వరికి విద్య రాదు, జ్ఞానము గాని ప్రాప్తించపరదు ప్రకాశపరచినట్టయితే. ఈ వేద విద్యనే తెలియకుంటే ఋషుల ద్వారా, మునుల ద్వారా, మరి మనకిప్పుడు గురువుల ద్వారా ఈ విద్య జ్ఞానము తెలియకుంటే, మరి అటువంటి జ్ఞానము లేకుంటే ఏమీ తెలుసుకోలేని అజ్ఞాన స్థితిలోనే ఉంటాము. మరి గురువు గారు మనకు ప్రతిరోజు తెలియజేస్తున్నారు, శాశ్వత సుఖము మోక్షము లభించదు. మరి జ్ఞానమే లేకుంటే దాన్ని ఎలా ఆచరిస్తాము? ముందు జ్ఞానం ఉంటేనే దాన్ని ఆచరించటానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. మనకు తండ్రి పాలకుడు ఆ సర్వపితయే కనుక మనందరిపైన దయతో వేద జ్ఞానాన్ని అందించారు. ఆ జ్ఞానాన్ని గురువుల ద్వారా మనము తెలుసుకుంటున్నాము. తెలుసుకున్న దాన్ని ఆచరించినట్టయితేనే సుఖము లభిస్తుంది, మోక్షము కూడా లభిస్తుంది. ఇంతవరకు నేను అర్థం చేసుకున్న గురూజీ. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. తోటి వారందరికి కూడా నమస్తే. ఓ. ప్రశ్నలు సందేహాలు అడగండి. ఏం అర్థం చేసుకున్నారో చెప్పండి. సూచనలు రేపు ఎవరు 55వ మంత్రం నుంచి 59వ మంత్రం వరకు 5 మంత్రాలు. ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారో ప్రయత్నం చేయండి. 55వ మంత్రం నుంచి 59, 5 మంత్రాలు. ఎల్లుండి కూడా 60 నుంచి 63 చివరి మంత్రాలు. నిర్మలమ్మ గారు నమస్తే గురూజీ. 55 నుంచి 59, 5 మంత్రాలు. సరే గురూజీ. ఎల్లుండి చివరి మంత్రాలు ఎవరు? ముగింపు సామ్రాజ్యమ్మ గారు, ఇంకెవరైనా? నేను చెప్తాను గురూజీ. చివరి మంత్రాలు చెప్తాను గురూజీ. 60, 61, 62, 63. 60, 61, 62, 63. గురూజీ. చివరి మంత్రాలు. శుభం. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. ప్రశ్నలు సందేహాలు. ఏం అర్థం చేసుకున్నారు? ఏం విన్నారు? అసలు విన్నారా? విన్న వాళ్ళు చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఇప్పుడు పద్మావతమ్మ గారు వివరించిన ఈ మంత్రాల సారాంశంలో నేను తెలుసుకున్నది, విన్నది, మనము అసలైన మార్గం మర్చిపోయాము, దారి తప్పిపోయాం, మార్గాన్వేషణ చేస్తున్నాం, ఎన్నో దుఃఖాలు అనిపిస్తున్నాం. మనకు అసలైన గృహము, అసలైన ఇల్లు మర్చిపోయాము. అన్ని మతాల మార్గము ఒకటి కాదు, పరమాత్మను చేరుకునే మార్గము కావాలి. ఆ మార్గం తెలిసింది, అదే వైదిక మార్గం. మార్గం తెలిసింది కానీ ఇంకా ప్రయాణం ప్రారంభించలేదు. బాహ్య సుఖాలకు అలవాటు పడిపోయాం, బాహ్య పదార్థముల ఆకర్షణలకు అంటుకుపోయాం. ఋషుల మార్గం తెలిసింది, ఆ మార్గంలో నడవటం ప్రారంభించాలి. శాశ్వత మాత, శాశ్వత పిత, పరంపిత పరమాత్మయే పొందవలసిన మార్గము, ప్రియమైన మార్గము, ఋషుల మార్గము, వేద మార్గము. అదేవిధంగా రాజు, ఇంటి యజమాని నియమాలను పాటిస్తూ పురుషార్థం చేస్తూ ఈ మార్గములో నడవాలి. రాజు
సుఖపడుతూ ప్రజలను కూడా సుఖపెట్టాలి. అలాగే ఇంటి యజమాని ఇంటి వ్యవహారం కూడా ఇదే విధముగా ఇంటి యజమాని ఆ నియమాలను పాటిస్తూ చక్కగా గృహస్థాశ్రమాన్ని నడుపుకుంటూ తనని తన కుటుంబాన్ని సుఖపెట్టాలి అనేటువంటిది నేను అర్థం చేసుకున్నాను గురూజీ. కానీ సుఖము కొరకు ఆనందం కొరకు మనం ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాం, గమనం చేస్తూ ఉన్నాం. తీర్థయాత్రలని ఇవి అవి అని ఆ ప్రదేశాలని ఈ ప్రదేశాలని ఎక్కడో మనం తిరుగుతూ ఉన్నాము. కానీ మన గృహమునందే సుఖము ఆనందం ఉంది, ఇది తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. అన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి. భార్య దగ్గర సుఖం ఉంది, ఆనందం ఉంది. తల్లిదండ్రులు ప్రత్యక్ష దేవతలు, గౌరవనీయులు. పరమానందము గృహములోనే ఉంచుకొని ఎక్కడెక్కడో ఆనందం కోసం తిరుగుతున్న కస్తూరి మృగంలాగా. తల్లిదండ్రుల్లోనే ఆనందం ఉంది కాబట్టి భార్య తన భర్తకు సుఖము ఆనందం ఇస్తుంది, భర్త భార్యకు పోషించి ఆనందము సుఖముగా ఉంచుతారు. దాంపత్య ఫలం సంతానం. సంతానమును పెంచి పోషించి ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దు ఆనందం సుఖము సంతోషము ఇంట్లోనే దొరుకుతుంది. కనుక ఇంటి వ్యవహారాలని, సత్య వ్యవహారాలని, ధర్మ వ్యవహారాలను చక్కగా పాటించాలి అనేటువంటి దీనిలో నేను అర్థం చేసుకున్న గురూజీ. అమ్మ ప్రేమతోనే దైవానుగ్రహం లభిస్తుంది, అమ్మను మర్చిపోతే పరమాత్మను మర్చిపోయినట్లే అనేటువంటి విషయాన్ని సారాంశంలో ఈ అమ్మవారు చెప్పినట్టు మాతగారు చెప్పినటువంటి సారాంశంలో నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఓం నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. ఈ 54వ మంత్రంలో చాలా మంచి విషయం గ్రహించాము. ఇక్కడ మానవులైనటువంటి మనము పరమాత్మ ఉపాసనలో పరమాత్మ యొక్క ఆనందాన్ని పొందాలంటే మోక్షం కలగాలి. ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి ఆ రాగము మోహం నుంచి వైరాగ్యం కలగాలంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచ పదార్థాల యొక్క యథార్థత తెలిసినప్పుడే దాని నుంచి మనం ముక్తి పొందలేము. దానికి కావాల్సినటువంటి వేద విద్య, యోగ విద్య కానీ, జ్ఞానం కానీ మనకు ప్రాప్తించిందంటే అది వేదం ద్వారా పరమాత్మ మన యందు కృపతో ఆ వేద విద్యను మనకు అందించారు. ఆ వేద విద్య లేనట్లయితే మనం ఎప్పటికీ ఈ శాశ్వత సుఖము, ఆనందం అనేదని పరమాత్మ నుంచి మనం పొందలేము. అందుకు ఆ పరమాత్మకు సదా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తుంది. ఓం నమస్తే గురూజీ. ఓం శుభం. ఆత్మ నివేదన. అమ్మగారు మీరే, పద్మావతమ్మ గారు గురూజీ. చెప్పండి. బ్రహ్మాండ నాయకుడికి అనేక అనేక నమస్కారములు. తండ్రి, నీవు నాకు ఈ జన్మనిచ్చావు తండ్రి. నా కర్మ ఫలాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. నీ యొక్క దయతో, కృపతో గురువుగారి సమక్షంలో వారు అందించుతున్న వేద విద్యను, జ్ఞానాన్ని పొందుచున్నాను తండ్రి. ఇంకా దాన్ని కొంతవరకు ఆచరణలోకి తీసుకుంటున్నాను అనిపిస్తుంది తండ్రి. మోహము, వ్యామోహమును తొలగించు విశ్వవిలాస. ఇంకా ఆచరించే శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. నాలోని దోషాలను తొలగించు తండ్రి. ఎంతగా శుద్ధి చేస్తున్నావంటే జన్మ తీసుకున్నప్పటి నుంచి శుద్ధి చేస్తున్నావు తండ్రి. నన్ను ఎన్నో రకాలుగా భౌతికమైన దుఃఖాలను అనుభవిస్తున్నాను పరమేశ్వర. నాకు శాంతిని ప్రసాదించు తండ్రి. ఎంతగా అజ్ఞానంలో ఉండి ఎంతగా మోసపోయానో తండ్రి. సుదీర్ఘకాలం కూడా మోసపోయాను తండ్రి. తెలుసుకొని ఇంకా వ్యామోహంలో ఉంటున్నాను తండ్రి. ప్రతిసారి తెలుసుకుంటున్నాను. ప్రేమ వ్యామోహం అనే దాన్ని తొలగించుకోలేకపోతున్నాను తండ్రి. ఆ శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వు తండ్రి. ఈ యొక్క వేద జ్ఞానం ద్వారా నేను తెలుసుకుంటున్నాను.
కానీ ఆచరణలో పెట్టి నిన్ను చేరాల తండ్రి. నేను నా జీవిత లక్ష్యం ఒకటే తండ్రి. నీవు శుద్ధి చేస్తూ ఉన్నావు, నా కర్మలకు దుఃఖాలని అందిస్తూ ఉన్నావు. దాని ద్వారా నాకు వేద జ్ఞానం మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది తండ్రి. నీవింత దయామయుడు పరమేశ్వర, ఇంత పాపాత్మురాలు. అందుకే నాకు ఇటువంటి బాధలు వచ్చినాయి తండ్రి. కానీ నీ దయామయతో నాకు వేద జ్ఞానాన్ని అందుకుని గురువుల ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చావు తండ్రి. నీకు నేను ఎంతో ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను తండ్రి. ఈ శరీరం ఉన్నప్పుడే, ఈ శరీరంలో ఆత్మజీ ఉన్నప్పుడే తండ్రి నిన్ను నేను చేరుకోవాలి. ఆ దోషాలను తొలగించేందుకు నువ్వు ప్రేరణిస్తున్నా. తెలుసుకునే శక్తిని ప్రసాదించు తండ్రి. ఇప్పుడు నాకు ప్రేరణనిచ్చావు తండ్రి కొంత. ఆ ప్రేరణతోనే, నువ్వు ఇచ్చిన ప్రేరణతోనే కొన్ని పాటిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. ఈ సుదీర్ఘకాలంలో పాటించలేదు, ఇప్పుడే పాటిస్తున్నాను కొన్ని తండ్రి. పరమేశ్వర, పరాత్పర, జగన్నాయక, నీవు పరిపూర్ణుడవు, ఆనంద రస భాండము కలిగిన వాడవు తండ్రి. నేను ఇప్పుడిప్పుడే నీ స్మరణతో కొంత తడుస్తూ ఉన్నాను తండ్రి. ఋషులు మునుల ద్వారా తెలుసుకున్నాను. ఎంతో తడిచిపోవాలి తండ్రి నీ యొక్క అమృతధారలో. చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి మనసు మీద, జడమైన మనసు మీద ఎందుకు తండ్రి నాకు? పరమేశ్వర, అది శాశ్వతమైపోవాల తండ్రి. నీ యొక్క ప్రకాశం అప్పుడప్పుడే వస్తుంది. దాన్ని నేను శాశ్వతం చేసుకోవటానికి నాకు ఆరోగ్యాన్ని, ధైర్యాన్ని, శక్తిని తండ్రి నీ అమృత భాండములో అమృతాన్ని చిలకరించు తండ్రి. పరమేశ్వర, చేరుకోవాలి తండ్రి. ఓం 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 రక్షక, జగదీశ్వర, జన్మ ప్రదాత, జ్ఞాన ప్రదాత, సర్వశక్తిమంతుడు, దేవతే, నీవే రక్షకుడు. నీకు తప్ప నాకెవరు తండ్రి? నీవే తండ్రి. గ్రంథం ఓం కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. ఓ హే పిత, పరంపిత పరమాత్మ, విరాట్, విశ్వరాట్, అనంతరాట్, బ్రహ్మరాట్, బహురాట్, రాజాధిరాజ, మహారాజా, యథా రాజా తథా ప్రజ. రాజులాగే ప్రజలు ఉండాలి. ఇంటి పెద్దలాగే ఇంటివారు.
మీరు ఈ విశ్వ పెద్ద, విశ్వరాజ్యానికి విరాట్ రాజు తమరు. రాజులాగే ప్రజలు ఉంటారు, మరి తమరే మా రాజు, మా సమ్రాట్, రాజాధిరాజు. మీలాగే మేము ఉండాలి, ప్రజలందరూ కూడా ఉన్నట్టుగానే. రాజ్యంలో రాజు యొక్క అధికారం, మరి తమరి అధికారం. ఈ విశ్వమంతా, జగత్తంతా తమరి అధికారమే ఉండాలి ప్రభు. తమరి రాజ్యం ఉండాలి, వైదిక రాజ్యం ఉండాలి. రాజులాగే ప్రజలు ఉండాలి. తమ ఆదేశాలు పాటించాలి మేము ప్రభు. గ్రస్తులైనా, వానప్రస్తులైనా, ఎవరైనా, స్త్రీలైనా, పురుషులైనా, అందరం తమరి సంతానమే, తమరి ప్రజలమే ప్రభు. ప్రకృష్టంగా జన్మించిన వారమే, ప్రకృష్ట జన్మ. కానీ తమరి ఆదేశాలు అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. ఎలా ఆచరించాలో తెలియడం లేదు. ఏం చేయాలో తోచక, ఏ దిశలో వెళ్ళాలో, గమ్యం ఏమిటో, లక్ష్యం ఏమిటో అర్థం కాక అగమ్య గోచరం. మా జీవన విధానం అంతా అగమ్య గోచరం. గమ్యం తెలియడం లేదు ప్రభు. ఎలా వెళ్ళాలో, ఎటువైపు వెళ్ళాలో, ఎక్కడికి చేరుకోవాలో అర్థం కాక అస్తవ్యస్తమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో జీవనం సాగిస్తున్నాం. అందుకే ఇన్ని కష్టాలు, ఇన్ని సమస్యలు. తమరు చెప్పినట్టు చేయడం లేదు, అసలు తెలుసుకోవాలనుకోవడం లేదు. గురువులు చెప్పిన, విద్వాంసులు చెప్పిన, ఆచార్యులు, పెద్దలు, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు చెప్పిన వినే పరిస్థితి లేదు పిల్లలకు. అనుకోవడం లేదు. అసలైన సుఖం, సరైన సుఖాన్ని అనుభవించాలి, తెలుసుకోవడం లేదు. అసలు సుఖం అంటే ఏమిటో, దుఃఖం అంటే ఏమిటో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో అవిద్య అంధకారంలో మునిగిపోతున్నాం ప్రభు. సరిగా అర్థమైనప్పుడు, అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, ఆచరించినప్పుడు సుఖంగా ఉంటాం, సురక్షితంగా ఉంటాం. పిల్లవాడు అర్థం కాకుండా అగ్నిలో వేలు పెట్టినట్టు, పాముని పట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. పాముని పట్టుకున్నాం, ప్రపంచాన్ని పట్టుకున్నాం, ప్రాపంచిక సుఖాలను, విషయ భోగాలను. ఈ భోగాలే రోగాల కారణం అని అర్థం కావడం లేదు. ఈ సుఖాలే కష్టాల కారణం అని అర్థం కావడం లేదు ప్రభు. ఇంకా మోహములోనే ఉన్నాం, ఇంకా విద్యలోనే ఉన్నాం, ఇంకా రాగంలోనే, ఇంకా ద్వేషంలోనే. ఈ రాగ ద్వేష మోహాలే దోషాలు. ఎన్నో దోషాలు ఉన్నాయి. ఎంతో అవిద్య ఉంది ప్రభు. ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇంకా వేదాధ్యయనం చేయాలి. సరైన బోధతో బాధలన్నీ కూడా దూరం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. పూర్ణ పురుషార్థం చేయాలి. అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి, అత్యంత పురుషార్థ. దుఃఖాలను అత్యంతంగా నివృత్తి కావాలంటే అత్యంత పురుషార్థం చేయాల్సిందే. ఏ పిత, ఇంకా పురుషార్థం చేస్తాం ప్రభు. తమరు చెప్పినట్టే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఋషుల మార్గదర్శనంలో, వేద విద్య అనే ఈ తేజస్సులో, ఈ ప్రకాశంలో ముందుకెళ్తాం ప్రభు. అజ్ఞాన అంధకారాలను దూరం చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ప్రభు. ఈ జన్మలోనే, ఈ శరీరంతోనే సాధిస్తాం ప్రభు. తప్పకుండా సాధిస్తాం. అందుకే వేదాధ్యయనం చేస్తున్నాం, సాధన చేస్తాం, సాధిస్తాం ప్రభు. తప్పకుండా సాధిస్తాం. ఓం 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 ఓం. తమరికి వందనాలు, ప్రణామాలు ప్రభు.
ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు. కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధువులారా సాధించాలి. మన రాజు అసలైన రాజు పరంపిత పరమాత్మయే. రాజు చెప్పినట్టే ప్రజలు ఉండాలి. యథా రాజ తథా ప్రజ. మన రాజు రారాజు పరంపిత పరమాత్మ చెప్పినట్టు చేయాలి. సాధిద్దాం, తప్పకుండా సాధిస్తాం. మీ అందరికీ వందనాలు, అభినందనలు, పరంపిత పరమాత్మ ఆశీర్వాదాలు, శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఈశ్వరుని స్మరిద్దాం. రక్షణ కొరకు, శక్తి కొరకు, భక్తి కొరకు, ముక్తి కొరకు. శ్వాస నింపండి. ఓంకారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. మూన్ చేద్దాం. ఓం శం.